খাইছেন চেয়েছিল চুক্তি অনুসারে মূল পাওয়ার ত্রিপুরাতে দেওয়ার কথা ছিল সিপিএমের আমলেই, কিন্তু তারা ক্যাবিনেটে পাস করে দিল্লিতে পাঠান নাই। কিন্তু আমাকে আমি কিছুদিন বিরোধী দিয়েছে বিজেপি সরকার আসার পরে রামপদ আসার পরে তখন তারা আমাকে বলেছিল কি রকম চাই আমরা অলরেডি, কারণ 20 বছর আগে বা 50 বছর আগে ডাইরেক্ট ফান্ডিং দেওয়া হবে না, কারণ গ্রেটার ত্রিপুরা লেন হোক ত্রিপুরা লেন আমরা চেয়ে আমরা হোম মিনিস্টারের কাছে চিঠি দিয়েছে অলরেডি, আমাদের আথাওয়ালিজি এক্সামিন করার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। মানে আপনি সমর্থন করছেন তো? করছি আমরা ত্রিপুরা ল্যান্ডকে সমর্থন করছে। ত্রিপুরা লেন আমাদের আথাওয়ালিজিও এগুলো চেয়েছে, কারণ সাংবিধানিকভাবে কি কোনো সমস্যা নাই তো। एस्पायरेशन है। अशफाक जी आपसे कुछ सवाल थे। आपने बताया और जो ट्राइबल है उनके लिए आप अलग सा आईडेंटिटी कार्ड है, इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक मैंने बताया ना कि आज जो इन्फ्लक्स है इलीगल माइग्रेंट्स का, इससे लोकल पॉपुलेशन पे प्रेशर क्रिएट होता है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है, मिलिटेंसी को एक तरीके से एनहेंस करने का एक आप ऑक्सीजन देते हो, जैसे एक चाइनीज स्पाई आया है, तो ये पोरस किसी भी मैकेनिज्म को प्रॉपर तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करने की वजह से, इम्प्लीमेंट नहीं करने की वजह से हम नेशनल चैलेंजेस झेल रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट का जो सेंसिटिविटी आप ज्योग्राफी देखोगे तो मैं वो नहीं समझता, मैं कारण मैं समझ गया, पर आई कार्ड देने से मसला कैसे मसला वही तो मैं समझा रहा हूँ। अराउंड 13.5 लाख जो जनजाति भाई टीटीएडीसी के सब्जेक्ट्स है, और उसके अंदर नॉन टीटीएडीसी में नॉन जनजाति भाई बंधु भी है। टीटीएडीसी का सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी क्यों बढ़ रहा है, ये हमको समझने वाली बात है। आइडेंटिटी को आप जब ये एस्टेब्लिश कर लेते हो, एक तरीके से आप रजिस्टर बनाते हैं, क्योंकि आप ऐसे भी देखिए कि ज्योग्राफिकल एरिया टीटीएडीसी का स्पेशल स्टेटस आज भी एंजॉय कर रहा है, बिकॉज जनजातीय भाइयों का ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल त्रिपुरा के या बाकी स्टेट के नॉन जनजातीय एरिया से अलग है, तो वहाँ स्पेशल आईडी कार्ड की जरूरत है। इसका बेनिफिट ये है कि उनका एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं हो, उनका एक तरीके से प्रोटेक्शन भी हो, और उसी आईडी कार्ड का बेनिफिट ये होगा कि मान लो कल को आपके इधर अगर एलिगेशंस आते कि इधर इलीगल माइग्रेंट्स है, फॉरेनर्स है, और एक तरीके का ट्रेड है, एक नेक्सस है, इट विल हेल्प द इंटेलिजेंस, इट विल हेल्प द सिक्योरिटी एजेंसी, इट विल हेल्प द पुलिस टू ट्रैक देम। मान लीजिए कि टीटीएडीसी में XYZ अगर आईडी कार्ड होल्ड रहा है और उसने एलिगेशन किया कि सर আমাকে সন্দেহ হয় এই মানুষ फॉरेनर इलीगल, तो इमीडिएटली आप लोकल पुलिस में इन्फॉर्म कीजिए, ऐसा डायरेक्शंस भी है। और रजिस्ट्रेशन फॉरेनर्स एक्ट 1946 में आपको ये लोकल पुलिस को आपको एलिगेशन है, डाउट है, तो आपको इन्फॉर्म करना होता है। उससे क्या होगा कि लोकल पुलिस इमीडिएटली बोलेगी कि एस्टेब्लिश योर आइडेंटिटी। आप मान लो वो ओरिजिनल बोनाफाइड रेसिडेंट है तो वो प्रोड्यूस करेगा। फॉरेनर एक्ट में द ओनर्स ऑफ प्रूविंग द बोनाफाइड रेसिडेंसी और existence over there lies on the person who has been asked for। वो तो सिर्फ साधारण आधार कार्ड या फिर वोटर नहीं, आधार कार्ड डुप्लीकेट भी बनते हैं, और तो वो वाला इश्यूज है ना, चैलेंजेस वो वाला जो आई कार्ड है वो डुप्लीकेट आई कार्ड का मैकेनिज्म सेंट्रल गवर्नमेंट को हम क्यों दे रहे, एक हाई लेवल कमिटी इस पे काम करता है, और उसके अंदर कोई मैकेनिज्म है। जो टीटीएडीसी में जो नॉन ट्राइबल है, हाँ, जो भी बड़े संख्या में उनका क्या होगा, उनको बड़ी भी आई संख्या कार्ड चाहिए। देखिए ये डिमांड जनजाति भाइयों का है, इसके अंदर इंटीग्रेटेड अप्रोच है सोचने का। अगर ये देने से, जैसे कि मान लो उनका बहुत सालों से इनर लाइन परमिट नॉर्थ ईस्ट में था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्पेसिफिक अटेम्प्ट होता है कि हाउ टू प्रिजर्व द कल्चरल हेरिटेज, या उन जनजातियों का जो कुछ प्रजाति ऐसी भी है, कुछ जनजाति के ट्राइब ऐसे भी है जो एक्सटिंक्शन मोड में। और आप देखिए ना डेमोग्राफी में स्पैटियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्या होता है कि सरकार प्रयास करती है हर स्तर से, कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज करना पड़ता है कि आप बाहर के नहीं हो, एक एलियनेशन फीलिंग नहीं होना चाहिए। साथ में ये करने का लॉजिक स्पष्ट जब हो जाता है तो वही रहने वाला, उसी टीटीएडीसी में रहने वाला नॉन जनजाति भाई को भी ये क्लैरिटी आ जाता है कि ये स्पेसिफिकली एम्पावर करेगा, फॉरेन माइग्रेशन को, इलीगल माइग्रेशन को कंट्रोल करेगा। इसमें डिस्क्रिमिनेशन का अप्रोच नहीं होता है, इसमें एक होलिस्टिक अप्रोच होता है। मुझे लगता है कि उस सब्जेक्ट्स को सभी लोगों को इसमें समर्थन देना चाहिए। और समाज का सवाल ये है कि ये सिर्फ जनजाति को लेकर, टीटीएडीसी में तो जो बंगाली रहते हैं उनको लेकर नहीं, इससे तो आइडेंटिफिकेशन ओवरलैप होगा, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा ना। आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर आप समझना चाहिए, हम त्रिपुरा में बंगाली कौन है, ट्राइबल कौन है, ये साफ है। हाँ, ये देखने से, चेहरा देखने से ना, दिस लॉजिक डजंट वर्क इन गवर्नमेंट। ऑन पेपर एक मैकेनिज्म होता है,
आज टीटीएडीसी को स्पेशल स्टेटस है, 6 शेड्यूल में बहुत चीजें करने बाकी है, बहुत सारे अमेंडमेंट्स आने बाकी है, तो उसी दिशा में एक इम्प्रोवाइजेशन होगा और कुछ नहीं। डिस्क्रिमिनेशन का ये कुछ नहीं आता, आइडेंटिफिकेशन कैन नॉट बी सुपरफिशियल। अशफाक सर से मेरा एक सवाल है सर, आरपीआई पार्टी की आगामी जो 2023 में विधानसभा इलेक्शन होने वाली है उसमें क्या उतरेगी या फिर इसका क्या रणनीति है? तो हमारे सत्यजीत बाबू स्टेट प्रेसिडेंट इसको एड्रेस करेंगे आपके सवाल। আচ্ছা সবাইকে আগামীকাল সবাই জানেন আমাদের নতুন বর্ষ শুরু হতে চলেছে 2023 ইংরেজি শুভ নববর্ষের রাজ্যবাসীকে আমার তরফ থেকে এবং পার্টির তরফ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 2023 ভালো আসুক, সবার জন্য মঙ্গলময় হোক, আনন্দ নিয়ে আসুক। আপনাদের যেই প্রশ্নটা ছিল, আমরা আমাদের যিনি রাষ্ট্রীয় সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামদাস আঠাওয়ালে সাহেব এবং আমি মাননীয় জেপি নাড্ডাজি, আমাদের শরিক দলের যে বড় সাথী বিজেপি, আমাদের মধ্যে একটা লং ডিসকাশন হয়েছে এবং আমার সাথে সেপারেটলিও বিভিন্ন বড় লিডারশিপ যারা আছে আমাদের বড় শরিক দলের ওদের সাথে কথা হয়েছে। কারণ আমাদের একটা ব্রিফিং ছিল, সেটা লাস্ট মান্থের প্রথম দিকে ছিল যে আমরা 10টি আসনে আমরা প্রার্থী দেব। আমাদের বিষয়টা হলো কি, আমরা যেহেতু একটা অ্যালায়েন্সের মধ্যে আছি, আপনারা জানেন যে অ্যালায়েন্সটা মহারাষ্ট্রে আছে এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে আমাদের মন্ত্রী আছে, তাই আমরা প্রার্থী দেব বললেই সেটা সম্ভবপর সব দিকে হয়ে ওঠে না। আমাদের এর আগে কিছু নিয়ম আছে, সেগুলি আমাদের পূরণ করতে হয় এবং সেই আমাদের নর্মস অনুসারে আমরা আমাদের যে বড় শরিক দল আছে, আমাদের বড় শরিক দলের সাথে আমাদের মন্ত্রী মহোদয় কথা বলেছিলেন, প্রেজেন্স অনুরোধ ছিল, জেনারেল সেক্রেটারি ছিল ন্যাশনাল লেভেলে, আমিও ছিলাম। কথা বলার পর আমরা ডিমান্ড করেছি 7টা সিটের, 7 সিটস, 7টা সিটের ডিমান্ড করেছি। কারণ অন্যান্য যেগুলি আছে জনজাতি অংশ যেসব রাজনৈতিক দল কাজ করছে, অনেকেই অনেকটা গতবার যারা একটু সক্রিয় ছিল এবার অনেকটা একটু সক্রিয়তা কমে গেছে, আমরা 7টা সিট দাবি করেছি এবং আমি আপনাদের নির্দিষ্ট সংখ্যাটা বলবো না এবং ওনাদের তরফ থেকেও একটা আশ্বস্ত করা হয়েছে যে এই সংখ্যাটা কিছুটা কমবে, হয়তো আমরা এর মধ্যে আমরা পজিটিভলি কিছু দেখছি, এই কথা আমাদের সঙ্গে হয়েছে এবং 2-3টে এরকম মিটিং হয়েছে। আমরা আশা করছি যে হয়তোবা এতে কিছু পজিটিভিটি আসবে। আর এর মধ্যেও যদি কিছু পজিটিভিটি আমরা দেখতে পাই যে আমাদের লিমিটেড আমরা যেটা চাইছি, যেমন ধরুন ওনাদের কাছ থেকে যদি এরকম কিছু আসে, আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বা রাষ্ট্রীয় সভাপতি ওনার মারফত যে আমরা স্যাটিসফাইড না, যে সংখ্যাটা কম আসলো, তাহলে আমরা সেটাকে আমরা এদিকে আমরা যাব না, আমরা অন্য তাহলে আমরা আমাদের যে অন্য দিকে আমরা যেভাবে আমাদের কথা চলছে তাহলে আমরা অন্য দিকেও আমাদের এসে হতে পারে। আমরা যেমন আমরা 7টা চেয়েছি, এর মধ্যে আমরা বেশি নিচেও নামবো না। আমাদের এটা অলরেডি পার্টি মিটিং 19 তারিখে আমাদের ডিসিশন হয়ে গেছে যে আমাদের যে ওয়ার্ক আছে আমরা ওয়ার্কের উপরে বেস করে আমরা 10টাতে যদি প্রার্থী আমাদের দেই তাহলে ভোট কাটাকাটি হবে এবং অনেকের এর মধ্যে সমস্যায় পড়তে পারে। তা আমরা যদি কারোর সাথে হয়তো অ্যালায়েন্স করে মিলিয়ে দিই তাহলেও আমাদের এর মধ্যে কিছুটা লাভ হতে পারে। আমরা আমাদের বড় শরিক দল আমরা আলোচনা করেছি, যদি আলোচনা সফলভাবে সঠিকভাবে সঠিক দিশায় যায় তাহলে হবে, আর না হলে হবে না। না হলে আমরা অন্য যারা আছে ওদের সাথে আমাদের তো কথা চলছে, হয়ে যাবে ওদের সাথে, বাস কতটুকুই মানে আমাদের মানে পয়েন্ট অফ ভিউতে আমরা বললাম। মিনিমাম কয়টা আসন থাকবে আপনারা জোটে যাবেন থাকবেন? আমরা 7টা বলেছি, ওরা একটা সংখ্যা বলেছে, সেটা যেহেতু একটা ইনডোর মিটিং আমি বলবো না যে কতটা, আমরা ওই আসনে আমরা সন্তুষ্ট না, আমরা এর থেকে আমরা বলেছি রিকোয়েস্ট করেছি যেন এটা বাড়ে। ওদেরকে আমরা 7টা বলেছি, ওরা একটা সংখ্যা বলেছে, আমাদের বড় শরিক দল আমাদের বড় ভাই সংসারের বড় কর্তা ওরা একটা বলেছে, আমরা বলেছি যে আমি বলিনি, মন্ত্রী মহোদয় বলেছে আমাদের পার্টির রাষ্ট্রীয় সভাপতি যে আরেকটু বাড়ার জন্য, যদি বাড়ে ভালো, না বাড়লে আমরা আমাদের মতো করে অন্য ব্যবস্থা নেব। কারণ আমরা প্রথম প্রেফারেন্স দেব আমাদের বড় শরিক দলকে, আমরা ওদের সাথে আমরা উইলিংলি আমরা কথাবার্তা বলবো, ন্যাচারাল আমরা এটাই আমরা করব। এরপরে যদি আমরা স্যাটিসফাই না হই বা আমাদের স্টেট কমিটিও যদি আমরা দেখবো কথাবার্তা বলে আমরা যেদিকে চাই সেদিকে না পেলে থাকে, তো অনেক কিছু বিষয় থাকে, সেদিকে আমরা তারপর কথা বলে আমরা অন্য ডিসিশন নেব। পৃথকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হলে আপনারা কয়টা আসনে প্রার্থী দেবেন? না, পৃথকভাবে আপনারা ধরে চলুন যে পৃথক আমরা সিঙ্গেলি এতটুকু আপনারা মানে নিশ্চিত যে আমরাও নিশ্চিত, হতে পারেন আপনারাও নিশ্চিত যে কি আমরা ধরুন কি কারোর না কারোর সাথে আমরা অ্যালায়েন্সে যাচ্ছি, যদি আমাদের বড় ভাই কোনো কারণে টেরবেটের হয় তাহলে আমরা অন্য পন্থ খোলা রেখেছি।
আমরা প্রথম প্রেফারেন্স আমরা এদিকেই দেবো, এবং আমরা অলরেডি এটা আমাদের সেন্ট্রাল মিটিংয়ে ডিসিশন হয়ে গেছে যে আমরা প্রথম আমাদের বড় ভাই, আমরা ওদের সঙ্গে আমরা থাকতে চাইবো। যদি ধরুন যে থাকার চেষ্টা করলেও যদি না রাখে তাহলে তো এটা ওদের সমস্যা, আর যদি রাখে তাহলে ভালো, না রাখলে না রাখে, তাহলে আমরা অন্যদিকে অন্যভাবে, কারণ দরজা তো সব দিকেই খোলা আছে, কোনো দিকে তো বদ্ধ নেই। আর আমরা এরকম না যে একদিকেই থাকতে লাগবে। মহারাষ্ট্র অ্যালায়েন্স আছে, কেন্দ্রে অ্যালায়েন্স আছে, এখানে চাইলে হবে নাইলে হবে না, আমরা জোর করে তো করতে পারবো না। আপনি আরপিআই দলটাকে বর্তমানে বিরোধী দল হিসাবে গণ্য করছেন নাকি শরিকি দল হিসাবে আপনি বলেছেন? তো যদি ওরা না মানে তাহলে কি এটা বিরোধী দল হিসাবে না, গণ্য করা হবে? আপনার তো অপশন তো সব দিকে খোলা রাখতে হবে। ওদের বুদ্ধি, ওদের মাথা, ওদের মন, ওদের সব। তা আমি কিভাবে বলবো যে আমাদের দিয়ে দেবে এতটা? আমরা সব দিকেই আমরা কথাবার্তা চালু, আপনারা সবাই জানে যেহেতু রাজনীতি তো সব দিকেই কথাবার্তা হবে। আমরা আমাদের সংসারের বড় ভাই যদি বলে যে ঠিক আছে অ্যাডজাস্ট করো, একটা দুইটা কমে বেড়ে বা যাওই অ্যাডজাস্ট করো, আমরা এটার মধ্যে আমরা অবশ্যই আমরা আলোচনা করে একটা সঠিক, আর এটা ধরতে পারি আমরা সিঙ্গেল লড়ছি না, আমরা অ্যালায়েন্সে লড়ছি, এদিকেও কেন। আচ্ছা, আপনি কি আরপিআই দলটাকে কোথায় দেখছেন? এখন যে আইপিএফটি দলটা যে এখন ভেঙে গেছে, আপনি এখন আরপিআই দলটাকে কোথায় দেখছেন বর্তমানে? কি ভেঙেছে? আইপিএফটি দলটা যে মানে এখান থেকে সবাই সরে যাচ্ছে, অনেক এমএলএ রিজাইন করে দিয়েছে, বুর্বজরিয়ান ধরনের। আইপিএফটির কথা কি বলবো এখন? তো আপনি দেখুন 5টা আর 3টা 8টা, 5টা তো এমএলএ শাসক দলই চলে গেছে, আর 3টা ওদের গেছে। কি হয়েছে? ওরা তো ফার্স্ট আছে, শাসক দল তো ফার্স্ট। 5টা এমএলএ চলে গেছে শাসক দলের, 3টা এদিকে চলে গেছে আইপিএফটির, তারপর ভাইস প্রেসিডেন্ট চলে গেছে, সেক্রেটারি চলে গেছে, শাসক দলেরই গেছে। তো ওদের প্লাস হতে হবে, মাইনাস চলছে আমার মতে আর কি। বাংলা তো সবারই ভাঙবে, আমাদেরও ভেঙেছে। আমাদের ড্যানিয়েল বাবুকে নিয়ে গেছে বিজেপি, তা আমাদেরও তো ভেঙেছে, আমরা তো মাইনাস হচ্ছে। डैनियल बाबू को हमारे हाईजैक कर लिया।